Hello, magicians. It's the end of March. As usual, we have this March AMA, and I will cut a crap and go straight into the questions. I know everyone is busy, particularly for March. A lot of things happen. All right, so we got a record high questions coming from magicians this month. Over 300 questions coming from different people. And today we have a total 8 questions that were screened that contain more value kinds of information. Let's start with the first question. Coming from Steph and Breach. In what way do you see intelligent contract shaping the future of DeFi and its role in enabling innovative financial products and services? Over to you, Owen. 好的。首先呢，就是DeFi Decentralized Finance， 它是这个blockchain 也好 Web3 也好里边非常就是重要的一个组成部分。DeFi 的出现也的确的大大的促进了这个包括这个blockchain 和 Web3 的一个快速的发展。这个目前的在 Web3 里，这个 DeFi 是一个非常非常重要的一个应用，以及一个流量，它无论是包括这个资产的流量，还是用户的流量来说，都是一个非常重要的一个就是提供流量的一个入口啊。那么就 Web3 未来的发展来说的话 ，DeFi 也是一个非常重要的一个组成部分。那么对于 DeFi 来说，目前的 DeFi 它的一个发展形式，它其实都是一个由某一个中心化的机构来提供一个 DeFi 的一个工具或者平台，再供大家去进行参与的。那么由于这个区块链的去中心化的特点，包括这个 Web3 它的去中心化的特点，我们认为未来在这个世界中的这个金融就是也就是说 DeFi 也好，它除了去中心化以外，它未来会激发出一种所谓的自金融的一个特性，这跟传统的金融是不一样的。自金融意味着其实每个人都可以去发行或者定制自己独有的一些这种金融产品，比如说我可以在 Web3 的世界中去发行由我个人的资产或者由我个人信用所定义的债券，或者是其他的一些金融产品。对，那么现在的这个 DeFi 的世界明显是不可以支持这种个性化的东西存在的，所以大部分东西其实都是一个标准化、规则化的一个东西。那么其实这个区块链它其实解决了一个去信任化的这样一个问题，就在区块链上其实信任是没有问题的，就是我有什么样的资产，其实你并不需要来通过像传统的在银行中去验资这样的方式，就在区块链上我的资产其实是可以通过合约来展现给大家的。所以在未来呢，就是我相信会有各种各样的这种所谓自金融的这种需求出现。同时呢，就是这种去中心化的这种方式，其实也并没有任何在信任上的问题。那么传统的这种 DeFi 的这种工具，其实没有办法去解决这种自金融性的这种非常个性化的需求。那么这个时候呢，其实就非常需要我们的这个 Intelligent Contract。Intelligent Contract 其实我们想解决的问题就是说，任何没有编程功底的人，他都可以来创建和使用这个智能合约的这样一个区块链也好 Web3 也好最核心的功能。那么大家也知道，目前所有的这些 DeFi 的产品，它本质上都是通过这个智能合约来实现的。也就是说，我们的这个 Intelligent Contract， 它在未来是可以给所有的用户。那么只要我是满足这个资产和信用条件的情况下，哪怕我不会编程，我也可以去在链上去部署和发行我属于我的个性化要求的这样一个金融产品的。对，那么这就是这个 Intelligent Contract 的最大的一个意义。那么在未来随着 Web3 的发展，那么就是只有在 Intelligent Contract 的这样的产品的支持下，那么自金融属性的这样一个市场，它才可以有一个
存在和增长的空间。而且我相信这个资金融的这样一个市场，它在未来也一定是DeFi 也好，Web3 也好，非常重要的一个发展点。对，这就是Intelligent Contract 对 DeFi 的未来和发展，我们认为最重要的一个意义。谢谢。艾瑞克没有声音。Right, thanks for Owen. I think Owen just mentioned a very a new concept about kinds of self-finance, which is part of the DeFi. Self-finance meaning if you want to issue tokens inside on the blockchain, and that it will require someone with technical knowledge to come up the codes for the smart contract to deploy it, right? But with our intelligent contract, even you do not have the programming skills or coding skill for smart contract, you can make use of our intelligent contract platform to, just like you use the ChatGPT to come up with a detailed prompt about your requirements, for example, your circulation, your name of the token, things like that, in a detailed prompt, and our intelligent contract platform will come up with the smart contract codes for you, and that you can use the codes to deploy for the so-called self-financing. Right? Okay, this is something that Owen just shared with us. Is quite new to me at least. All right, so I want to share with you directly. All right, second question, coming from Douglas 609. How does Matrix AI legwork envision the compilation of avatar intelligence and the intelligent contract platform to contribute to a broader convergence of blockchain and AI as technology? Owen? 好的。其实我也非常坦率的说，我们之前并没有过多的去考虑将这个 Avatar Intelligence 与 Intelligent Contract 去做融合。对，就是对我们来说，他们就是在目前的这个产品构想中，他们还是两条平行的产品线。但是既然你提出这个问题的话，其实我们是可以对这个应用场景有一些设想的。其实呢，首先呢，就是对于这个就对人工智能来说的吧，其实大家对于人工智能来说，其实更多的是比较，大家就是对人工智能的一个恐慌，其实在未来可能更多的是集中在它的一个安全性上。就比如说，往了这个比较恶劣的这个方面去想的话，它是不是可以去取代人类？那么稍微轻微的一个情况下的话，就是这个智能和这个人工智能是否可以一直的是在我们的控制之下？它是不是在某些情况下，它去执行一些任务是会摆脱我们的控制的？其实，在这一点上呢，就是区块链网络其实对于这个人工智能来说，我们其实在以前也提到过，区块链网络其实是一个最好的一个人工智能网络，因为它是一个分布式治理的网络。它不存在说我在某一个中心化的节点上一个觉醒了之后，那么就蔓延到所有节点上来，从而产生这个电影中的这个就是所谓的人工智能来取代人类的这种场景。那么区块链其实对于人工智能的管理是有一个比较好的方式，因为它是需要通过共识机制来解决这个问题。就是在区块链网络上，共识机制是最底层的东西，它的权限层级是远高于人工智能的。所以人工智能它想做什么，它其实是不能越过区块链的一个共识机制的。那么另外来说，就是我们如果想更好的管理这个人工智能，或者说去更好的让它来为我们服务，其实其中有一点在区块链上必须要用到的就是智能合约。对，其实我们提供 Intelligent Contract 其实也在未来可能会给所有的使用 AI 的用户提供一个更好的工具去管理你的 AI。那么你可以通过智能合约的方式去限定和管理你的人工智能，它在某些特殊情况下的一些表现和反馈，这个其实是那个智能合约可以实现的。那么智慧合约 Intelligent Contract 呢，其实就是给每个人都有一个比较
低门槛的来使用这样一个功能管理 AI 的这样一个管理 AI 的这样一个条件。对，首先呢，这是我想说的是 intelligent contract 在未来对于我们的这个人工智能的使用和管理，我们认为是比较有价值一个工具。另外这个 Avatar Intelligence 它其实对于这个我们所提到的这个 intelligent contract， 其实它对它的发展也是有一定的促进作用的。因为这个我们也提到了，就是我们未来的愿景是希望就是通过我们的这个脑波，包括这个大语言模型结合在一起，去形成一个用户的一个 avatar， 然后再用这个 avatar 代替我们在这个虚拟世界中去做一些事情，包括去做一些决策。那么其实这个另外一点就是 avatar intelligence， 它其实可以代替我们去做一些这个。就是因为我们人是不可能一直在这里去做各种各样的这个，就每天在这里去训练这个智能合约的嘛，那么其实 Avatar Intelligence 它其实可以代替我们去实现这个 Intelligent Contract 的一个非监督的一个自监督的这样一个学习，就它可以代替我们去生成这个智能合约，同时去对智能合约的这个质量进行打分，然后再反馈给我们的模型，然后用这样一种方式去提升。我们的这个 intelligent contract 的这个模型，它的一个质量，对它可以在未来我相信它是可以有效的来提升这个模型的效率的。所以从2个角度来说，第一个，我认为这个 intelligent contract 它在未来可以成为大家一个比较好的来管理 AI 的一个工具和手段。然后反过来说呢 ，Avatar Intelligence 我们在未来也认为它是可以促进像，包括这个。就是我们的这个自动编写智能合约，甚至说包括自动的去编程其他语言，包括 Python 啊、Java 在内的来说的话，它都将会是一个非常好的一个自监督的这样一个工具。对，这是我对这个问题的看法。Right. Thanks, Owen. Owen just mentioned. Actually, we do not have a clear answer to this question because the reason that we bring intelligent contract back to Debian is because we want to fulfill what have been laid out in the Matrix 1.0, and this is the origin why we have intelligent contract back in 3.0, right? And Owen just mentioned 2 scenarios that intelligent contract and avatar intelligence could possibly work together, but that will depends on how things work out. So I hope that answer your question, Douglas 609. All right, then the third question from Kimberly. The general public likely lacks information about the brain device linking brain data to blockchain. Could you provide details on, for example, the cost and if it is accessible for personal ownership, meaning can I buy it? I mean the device. Owen? 对，事实上就是我们自己，包括我们的这个合作伙伴以及我们的一些生态的，就是结合在这个脑机接口的这个生态项目。都致力于在未来可以推出一款，就是那个每个人可以拥有的一个基于这个非侵入式脑机接口技术的这样一个可穿戴的设备。对，这个其实也是我们在下一阶段的，这个 Avatar Intelligence 里的一个非常重要的一个操作界面也好，或者是一个入口也好。其实大家在我们之前释放的 demo， 包括一些录像中，其实看到了我们的一些这个在这个脑电这个技术上的就是一些比较简陋的原型的这样一个设备，大家其实看到的。对，其实我们在未来其实有计划，把它变成一个就是商业化的这样一个可穿戴的设备，因为我们的目标，包括我们提到的是使用这个。脑电波来作为用户的 DID 的登录，这个其实都是需要设备支持的。对，我们也不想做一个像 WorldCoin 这种中心化的这样一个东西，我们希望是每个人都有一个自己的终端，
因为 Web3 它一定是一个去中心化的世界嘛，对，我们不应该用一个中心化的设备来做这个用户的身份验证，以及去体验这个Web3 的产品等等等等。所以我们是计划包括和我们的生态合作伙伴一起来推出这样一个终端。对，那么终端的目前来看的话，它的成本可能是在几百美金左右。那在未来随着这个技术的发展，我们也并不确定这个成本会变得更低还是更高。对，如果是它只单纯的停留在目前的这个技术发展水平上，那随着工艺的进步的话，那成本肯定是会变低的。但是大家也知道，脑机接口是一个目前还在一个快速发展的这样一个科学。对，因为未来随着这个技术的发展，一些更多的这个 features、更多的特性、更多的功能会加入到这个东西里去，那它的成本也可能会变得更高。对，那目前的成本可能在几百美金，是这个样子。好，谢谢。Okay, so just stay tuned. Yes, that's possible, and the cost is around couple hundreds. But as technology evolve, we are still not sure what would be the final retail price for that. But that is something that we are working on and have been working on, and is an important tool to realize our vision. All right. The next question comes from Rob6. I like this question. It's about the sustainability development, and which is the hot trend around the world. Given the resource-intensive nature of large-scale language model training, how does Matrix AI Network address the concern about the environmental sustainability? And are there initiatives in place to minimize the footprint? I think he's referring to the carbon footprint of projects like Morpheus. Yeah. Owen, over to you. 首先解决这个问题呢，其实对于我们来说，我们是从2个角度来解决这个问题的。第一个角度呢，是从我们的大模型 Morpheus 本身。那么大家也看到，我们在过去的这个就是这个双周报中，其实对 Morpheus 的一些开发上的一些进展，其实很多进展都是在于对模型本身的一个优化。那么对于模型本身的优化，其实是2个角度的。一方面呢，是为了让它更好的工作。更好的工作呢，其实意味着我们可能要在里面去提供更多的参数。对，去提供更多的参数。连目前来看，大模型的参数是直接决定了大模型的一个质量的。但是呢，参数越多，其实大模型运行的效率就越低。那么每达成一个目标，它所需要的计算资源和所耗费的能源就越多。所以在这边另一方面，我们也在对大模型进行相应的优化。首先呢，我们会在这个参数中，我们也会进行一个优化。我们会把一些权重非常低的参数，我们会把它给优化掉。同时，我们会优化我们的这个神经网络，去尽量的减少神经网络的这个层级。以及这个我们也在优化不同层级之间神经网络工作的这样一个效率。以及就是我们也在采用各种各样的方式去优化整个神经网络的架构，从而呢让这个 Morpheus 它能保持在一个高性能的情况下，来减少对计算资源以及能源的一个需求。这是一方面，我们在软件方面做到的。那么在硬件方面，我们来解决这个所谓计算资源的这个问题呢，其实这是 Matrix 一贯的一个思路。我们是希望通过去中心化的方式来解决这样一个问题。就是我们建立了一个 Manta， 大家其实也知道的 ，Manta 它其实是一个去中心化的一个计算网络。在未来呢，其实大家在这个 AI 公司，大家的这个思路是不一样的。比如说像OpenAI， 他们是致力于希望通过去研发更先进的这个 AI 计算芯片，然后来造一个集中式的一个这样一个计算的中心，来降低这个计算资源的这个成本。我们的角度呢，其实第一个是我们目标是服务于 Web3 世界，对 Web3 世界一定是不能用中心化的计算的来作为这个计算基础的，因为这个是直接违背了这个去中心化的原则。第二个呢，就是我们采用去中心化原因呢，其实也是希望把这个世界上所有的
可用的、同时闲置的计算资源给利用起来。对，那么大家也其实可以想到这几个词，它第一是可用的，第二是闲置的，那它其实成本就比专门来为这个东西设计的成本就应该是要低的。所以我们是想把这些所谓的没有被利用起来的计算资源用起来，来为我们的这个人工智能提供服务。所以这个角度呢，就是我们希望通过这样一种方式来降低它的一个在硬件上的一个计算资源的成本。所以综合起来，我们是从这个软件和硬件两个方面来考虑，一起来降低我们的大模型对于这个资源的使用和损耗的成本，这是我们的一个方式。Right. Okay. Thanks, Owen. I think we have seen sustainability development a key concept in Matrix AI Network. You can refer to our articles. I think 2 years ago when we talk about Mentor and other projects. Why we are doing that? One of the key issue is we try to make energy more efficient, and if we have a more efficient of energy utilization, that means we are making best use. We try to mitigate the carbon footprint proportionally, right? Next question from Angel Murray, and thanks for that, because I see your name more often and not coming to our AMA, and thanks for submitting to us. Considering the potential integration, how does Matrix AI Network plan to ensure the interoperability with other projects, and are there efforts to establish collaborations with other projects besides Matrix AI Network? Owen? 好的，就是其实这个就是我们其实 Matrix 在 1.0 设计的时候，其实我们考虑的是做一个高性能的供应链。其实从在 2.0 的时候开始，我们的这个设计理念包括一些思路，其实产生了一些变化。那么其中的一个目标其实就是你提到这个问题，就是我们如何把这上面的一些功能可以用更多的平台让它来使用我们的功能。目前我们采用的最新的这些功能，其实大家也可以看到，包括我们的 Manta 也好，包括我们的这个 Mania 也好，包括这个我们现在最近推出的这个 Morpheus 也好，我们现在最近的在推出的新功能，其实都是用一个模块化的方式来再推出这些新的功能。那么这些新的功能其实并不是就是它跟 Matrix 它源于 Matrix， 因为它的基本的这个比如说算力的需求，包括算法的需求都是来自于 Matrix 网络，但它又可以比较自由的去应用到其他平台上。比如说拿这个就是我们现在做的 Intelligent Contract 来说， Intelligent Contract 呢，其实它输出的结果的话，你可以到任何一条链上去部署。对，那就是说我可以用一个 Matrix 上的一个功能模块去为任何一个无论是你的需求是在这个Ethereum 上，还是在其他的区块链上，你都是可以用我们的功能去在上面去做你自己想要的智能合约，去使用我们的功能的。但是你在使用这个功能的时候，你本身所使用到的算力和你所使用到的算法，这些东西是在这个 Matrix 上的。在未来的话，你如果去使用这样的功能模块，那么其实是需要使用慢去为这个提供算力也好，或者提供算法也好的这个提供者去给他们去支付相应的费用。但是这个功能所带来的结果，你可以部署在任何一条这个其他的平台上。这是我们目前在这个设计 Matrix 的包括现在以及未来的一些功能，我们所采用一种新的思路。我们会把每个功能尽量给它做成一个模块化的东西。它依存于 Matrix， 而又不完全需要跟 Matrix 绑定在一起。你是可以把这个功能去应用在不同的，根据你的一个个性化需求去用在不同的这个场景和平台上的。对，这是我们目前的一个操作方式，也是我们对这个整个区块链生态的一个考量。Okay, thanks, Owen. Last year, when we sum up, wrapping up Matrix 2.0, we have an article summarize the deliverables and the key features of 2.0. And one of the key points is addressing the interoperability, just like you mentioned. And Owen just give us another example which perfectly elaborate
how interoperability can be worked between Matrix AI products and other blockchains. So you can refer to that. Coming up, Rapid 4234. This is a creative question, so to speak, and nothing too much related to the products of our Matrix AI network. So the question goes like this: if Matrix Intelligent Contract AI platform were a character in a sci-fi novel, what unique superpower would you possess to revolutionize the way smart contracts are created and executed in a futuristic world? Is it creative? Just make use of the creative tools of yours, Owen. 这个问题很有意思啊，就是首先呢，就是就我们比如说把这个 smart contract 的这个体系比作整个一个虚拟的科幻世界吧。那么其实不同的 smart contract 它其实对应着在不同这个世界中不同的一个角色和能力。对，那么有的 smart contract 是用来验证用户身份的，有的 smart contract 是为了让用户去这个质押资产、获得流动性的，等等等等吧。对，那其实就是像 X-Men 一样，它里面也会有各种各样的这个人，就各种各样的这种超人，无论是像这个金刚狼啊，还是万磁王啊，他们每个人也有自己不同的能力。其实这就像这个 smart contract 中不同的 contract 会对应不同的功能一样。那么 intelligent contract 它其实是这样的一个角色啊，它角色其实相当于在 X-Men 的世界中，就是我们可以通过它去赋予一个普通人来使用各种各样超能力的这样一个角色。对，所以它看起来比其他的这些超级英雄都要厉害哈。就是说，你如果在 intelligent contract 的情况下，那你既可以拥有在这个 smart contract 的世界中，你既可以拥有比如像金刚狼这样坚硬的这个爪子，包括你可以快速恢复的能力，也可以拥有像这个Storm 这种它可以去操控天气的能力。对，这个是 intelligent contract 的，我想到的。它如果是我们把这个 smart contract 的世界比作为一个科幻小说的话，我们觉得 intelligent contract 这是它的能力。好的，谢谢陶总。All right, next question. Nora Stephen. The avatar will have behavioral disorders? Is a question. I mean, anxiety, depression, compulsive thoughts, etc. Will this avatar have these kinds of behavior disorders? Owen? 其实这个问题也挺有意思，就是说目前来说还并没有达到这样一个程度。对，目前来说并没有达到，包括 AI 的发展的话，我们其实目前大家可能看到过一些就是比较这个耸人听闻的关于这个 AI 的一些报道，比如说 AI 它已经觉醒了，有了自己的思想等等等等。但是目前就我们看到的实际情况来说，还并没有达到这样一个程度，它离这个程度还是比较远的。对，所以呢，就我们想做的 Avatar Intelligence， 它目前能做的东西，就是我们想做的东西是这样。第一部分呢，我们希望它来模拟我们的一个思维方式，包括我们的一个价值观。对。然后呢，在未来的时候，希望它可以继续来模仿我们的一些情绪。对，当然这也是就我们目前看到的情况，它只能是模仿，它还不能具备自己的这个情绪和价值观。包括它所谓的价值观，那也并不是它自己的价值观，而是通过一个算法建模出来模拟我们的一个价值观。但它也并不是一个真正意义上的一个独立的一个存在。对，包括情绪也是这样。它可以有些办法来模拟，让我们感觉到它好像是有情绪的。但就我们对算法的目前的观察来看的话，它不能叫做真正意义上的就是有情绪对，因为就是即使因为一个比较简单的例子啊。就是说，让它来模拟你的情绪的时候，就是无论它是
愤怒还是沮丧，它其实响应速度是一样的。其实人在有不同情绪的时候，他响应速度绝对是不一样的。对，所以这也是我们判定他其实是没有，目前还不具有情绪能力的这样一个实证吧。对，所以我觉得不需要担心，目前我们离这个点我们觉得还差得很远啊。OK。我想分享一下我的一个经历。比如说我用 ChatGPT 用的很多的话，针对同一个问题问来问去，然后批评 ChatGPT 啊，你的输出不好啊，不够客观，不够细致啊等等。如果我重复几次的话呢，它就会给我一个 emotional 的回复。那这个是我最能够做到最好的这个水平了。要不你去其他地方问一问啊，这是我自己遇到过的一些经历。那可能这个也是他们设置让你不要重复在一个事情方面问太多回的一个这样的一个设定吧，在算法上面啊。Alright, okay. So we have one last question coming from Pawan 03067. How does Matrix AI network envision leveraging avatar intelligence and BCI technology, brain computer interface technology to to revolutionize the landscape of virtual collaboration assistant, and what key functionalities or features are being developed to enhance the user interactions and productivity in online and offline tasks. All right, yeah, often. 好的，就是首先呢，就是第一点，我们是先说就是 BCI 技术吧，我们首先是希望通过这个 BCI 技术来改变一个我们在虚拟世界中的一个互动的方式。因为现在来说，我们无论是玩游戏了也好，或者是去用一些 VR 的产品也好，他们其实大多数的这个指令的输入是通过肢体语言以及我们自己的这个自然语言的输入来达到这样的一些目的。对，它现在互操作性是这样的，就比如说我用电脑去玩一个游戏的话，或者在一个虚拟世界中去操作的话，它其实输入是通过键盘和鼠标，是需要我们的手指来进行操作的。那比如说我通过这个 PS5，来玩一个虚拟的游戏的话，那它其实是需要通过手柄来进行操作的，那其实也是需要我们的手。那比如说我们通过这个，微软的这个，就是这个词叫，就是这个可以让我们用身体来互动的这样一些游戏，对，那其实是需要我们一些肢体语言的。包括我们现在在使用不同的这个 VR 眼镜，VR 眼镜它其实也是在模拟呢一个我们的动作，我们通过某一个动作可以触发到眼睛中的某一个机制，对，包括就是一些我需要在游戏中戴着 VR 眼镜去用双手模拟挥舞剑的这样一些东西，这些其实都是通过动作捕捉来实现的这样一个虚拟世界中的操作。那么我们引入这个就是脑机接口技术，其实就是大家看科幻电影也可以看到了，包括这个就是 Matrix 电影的 Matrix。对，那未来的这个无论是 Metaverse 也好，还是 Web3 也好，它的这个操作肯定是通过我们的大脑的。就是首先我们引入这个 BCI 技术的话，其实是希望通过来改变未来在 Web3 世界或者是这个元宇宙中的一个互动的方式。那么希望通过这种传统的肢体或者是自然语言的这样一个输入来变换成我们通过这个通过大脑来直接进行操作的这样一个方式。对，这是第一点。改变了一个就是在虚拟世界中互动的一个方式。另外的话，我们引入这个 Avatar Intelligence 呢，它其实是想改变我们在虚拟世界中生活的一个另外的一种方式。就是我们现在在这个虚拟世界中去生活的话，其实是并没有什么效率可言了，因为我们人并不是一个数据流的一个产物，对，我们不是一个数字人，所以我们人类本身他在
很多方面是很厉害的，但是在虚拟的世界中，它并没有大量的来处理这个数据流，并且对于这些数据流进行反馈的这样一种能力。我们其实引入这个Avatar Intelligence 呢，其实就希望它作为一个虚拟的分身，然后帮我们来在这个虚拟的世界中来处理大量的数据，无论是我们是在线上还是线下。那么这样的人其实就真的跟这个一台电脑或者是一个什么一样嘛，我们或者说我们是一个更强的一个生命体，我们既有强大的处理数据流的能力，我们又拥有人类他自有的一些这种创造力和思考的方式。对，那么我们是希望通过这种方式来改变未来用户在虚拟世界中的一种生存方式，来提升大家的一个生存效率，从而希望大家可以创造更多的价值。对，这是我们的做法。Okay, thanks, Owen. And that question and answer concludes the AMA for March. And I particularly like the idea that shared by Owen about self-financing and how intelligent contract can fit into that. And another question that I find most interesting about what kinds of superpower does intelligent contract possess if it were a character inside sci-fi novel, right? Thanks. And that's one last question. Owen, amongst these 8 questions, which one do you find most inspiring or most valuable to the whole community and to the project? 我这次可以选2个问题吗？我觉 Okay, 得 you are the 我觉 boss. 得 You go ahead. 没有，我觉得第2个问题是我觉得是最有启发性的嘛。这次问题我觉得都很好的。然后另外我觉得第6个问题是最有趣的啊。第二个问题是说 Avatar Intelligent 跟Intelligent Contract 合并的这个对对对对对问题对。，OK。然后第6个就是超能力的这个，对吗？对对对对对。Okay, got it. Okay, all right. So I hope you find this AMA insightful as I do. And yes, keep submitting your questions, and let's see whether there will be another record high in terms of questions submitted to us. Thank you very much, and thanks, Owen. Stay tuned and stay safe. Thanks, everyone. Bye. Bye.